ओम शांति 5/6/2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबांक साथिरे सेतेबेले जाइपारिब जेतेबेले एही पुराणा दुनिया प्रति अविनाशी वैराग्यर भावना आसिब। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे, बाबांक साथिरे सेतेबेले जाइपारिब जेतेबेले एही पुराणा दुनिया प्रति अविनाशी वैराग्यर भावना आसिब। प्रश्न, भगवान समर्थ होइथिले मध्य तांक द्वारा रचित होइथिबा यज्ञरे विघ्न काहेकि पडुछि? भगवान समर्थ होइथिले मध्य तांक द्वारा रचित होइथिबा यज्ञरे विघ्न काहेकि पडुछि? उत्तर, काहेकिना रावण भगवानंक ठारु मध्य अधिक चतुर अटे। जेहेतु तार राज्य छड़े निया जाउछि, तेणु सिए निश्चित भावरे विघ्न पकाइब। ड्रामा अनुसारे आरंभरू आज पर्यंत एही यज्ञरे बारंबार विघ्न पड़ी आसीछि। एबे आगकू मध्य पड़िब। आमे पतित दुनियारू पवित्र दुनिया को स्थानांतरित हेउछे, तेणु निश्चित पतित मनुष्य माने विघ्न पकाइबे। गीत ओ दूर के मुसाफिर। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले। ओम शांति। मीठा मीठा रूहानी संतान माने गीत शुणिले। जेपरी वेद शास्त्र आदि भक्तिमार्गर रास्ता देखाई थांती, सेहीपरि एही गीत मध्य किछिटा रास्ता देखाउछि। सेमाने तो किछि बुझी पारु नाहांती। शास्त्र पुराणर कथा बा कहानी आदि शुणिबा ताहा जेपरि कर्णरस अटे। एबे पिलामाने जानिछन्ति दूर देशर पथिक काहाकू कुहा जाउछि। आत्मा जानिछि मु भी दूर देशर यात्री अटे। मोर घर शांति धाम अटे। लोकमाने एही सबु कथा को जानि नथिबारु जेपरि किछि भी जानि नाहांती। बाबा को न जानिबा कारणरु सृष्टि चक्र को मध्य केही जानि नाहांती। ए कथा आत्मा बुझी पारुछि जे शिव बाबा कहउछन्ति मु अल्प समय पाई जीवात्मा हेउछि, तुमे माने स्थायी जीवात्मा अट। मु केवल संगम जुगरे ही अस्थायी जीवात्मा होइछि, ताहा भी तुममानंक भଳି देहधारी हेउ नाही। मु एही शरीर मध्यरे प्रवेश करुछि निजर परिचय देबा पाई, नचेत तुमको परिचय किपरि मिलिब? बाबा बुझाइछन्ति आत्मिक पिता जणे ही अटन्ति, जाहांको शिव बाबा अथवा भगवान कहउछन्ति। ए कथा अन्य केही भी जानि नाहांती। एथिरे पवित्रतार मध्य बंधन रहिछि। बड़रू बड़ बंधन हेउछि निजको आत्मा मने करिबा। जेउ दूरदेशर पथिक पतित पावनंकु भक्ति मार्गरे स्मरण करुछन्ति, सेही रुहानी बाबा बुझाउछन्ति जे मु समस्तंकु साथिरे नै जिबि, काहाकु भी छाड़ी दे जिबि नाही। फेरिबाकु त समस्तंकु ही पड़िब। प्रलय मध्य हेबार नाही। भारत खंड त सदाकाल पाई अक्षुर्ण रहिब। भारत खंडर केबे विनाश हुए नाही। सत्य जुगर आदि समयरे केवल भारत खंड ही रही थाए। कल्पर संगम जुगरे जेतेबेले बाबा आसी थांती, सेतेबेले आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होई थाए। बाकी सबु धर्मर विनाश हेबार अछि। तुमे माने मध्य आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना कार्य सहयोग करुछ। तेबे गीतरे शुणिल कहउछन्ति बाबा आमको भी साथिरे नै चाल। बाबा कहउछन्ति एमिति केही साथिरे जाई पारिबे नाही जे पर्यंत पुराणा दुनियारू वैराग्य न आसीछि। जदि नुआ घर तियारी हेउथाए, तेबे पुराणा घर ठारू मन छाड़ी जाई थाए। तुमे माने मध्य जानिछ एही पुराणा दुनिया समाप्त हेबाकू जाउछि। एबे नुआ दुनिया को जीवाकू हेब। जे पर्यंत सतोप्रधान न होइछ, से पर्यंत सतोप्रधान देवी देवता होई पारिब नाही।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଦୂରଦେଶର ପଥିକ ଏକ ବାବା ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହା ତ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଯଦି କାହାର ବହୁତ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାହାକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବେହଦର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନେ ପଶା ଖେଳିଥିଲେ, ରାଜତ୍ୱକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ନା କୌରବମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଅଛି ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଛି। ମୁକୁଟ ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏବେ ତ ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା କୌରବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କେବେ ହୋଇଛି। ଲଢ଼େଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କୌରବ ଏବଂ ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବାକି ଭାଇ ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାଜଯୋଗର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବିବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯିବେ। ଦୁନିଆରେ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହର କିଛିଟା ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କନ୍ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥାଏ ତେବେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଧରକୁମାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହ କରିଦେଲ ତେବେ ସବୁକିଛି ଅଧା ଅଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁମାରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମକୁ ତ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରୁହ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଆସିନଥାଏ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନେ ଯିଏକି ନାବାଳିକା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ଯଦି ଯଜ୍ଞକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାର ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ହେ ଦୂର ଦେଶର ଯାତ୍ରୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୂର ଦେଶର ଯାତ୍ରୀ, ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ଥାଏ। ମୁଁ ସଦା ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗୋରା କରିଥାଏ। ତେବେ ମୋ ଭଳି ଆଉ କେହି ଯାତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅଟେ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହିବ ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ବାବା କହିବେ ଏହା ମୋର ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ଏହି ପତିତ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପବିତ୍ର ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଶେଷ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହିଁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଦୂର ଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ନା? ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ସେମାନେ କେବେ ଏଭଳି ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଏବେ ଦୂରଦେଶର ଯାତ୍ରୀ ତ କେବଳ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସାରିଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲି ଯେ ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୀତାରେ ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ପର୍ବ, ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ମନା ଭବ ମଧ୍ୟାଜି ଭବର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଜୟମାଳାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେବେ ମାଳା ପୁଣି କିପରି ହେଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାଳା ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ମାରକୀଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। କେହି ତ ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ମାଳା, କେହି 108 ରତ୍ନର ମାଳା, ଆଉ କେହି 16108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ତି କଳା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଏବେ ଉତ୍ଥାନର ସମୟ। ଆମେ ଆମର ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବା, ପୁଣି ଆମେ ସେଠାରୁ ତଳକୁ କିପରି ଖସୁଛୁ, 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଅଭିଶାପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣର ଅଭିଶାପରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ହିଁ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତେ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନଥିବେ, ସେମାନେ ନା ନିଜେ ଧାରଣା କରିବେ ନା କାହାକୁ କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଡେରିରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ଭଲ କଥା ନା? ନୂଆ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭଡ଼ା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା ନା? ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ।
ତ୍ରେତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତତ୍ସହିତ ତୁମକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାଳାରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କାହାକୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ମାଳାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଇତସ୍ତତ ହେଉନାହିଁ ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ତୁମର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ କିପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅନେକ ଥର ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବହୁତ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମାସେ 2 ମାସରେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତେଜ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଚୁମ୍ବକ ଏତେ ଟାଣି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଠିକ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେତେ ଯେତେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଗୀତ ଅଛି ନା, ଚାହେ ମାରୋ ଚାହେ କୁଛ ବି କରୋ, ହମ୍ ଦର ସେ କଭି ନେହିଁ ନିକଲେଙ୍ଗେ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆରୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ଏଠାରେ ବସିଯିବାର ଅଛି। ସାଗର ନିକଟକୁ ବାଦଲକୁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି, ପୁଣି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ। ମାତା ପିତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତ ସମର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ବିଘ୍ନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଅଟେ। ତାର ରାଜତ୍ୱ ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ବି ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତିତମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16,108 ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ରାମଙ୍କର ସୀତା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ମିଥ୍ୟା ତ ବହୁତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲାବାଲା ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବେ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛ। ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏହା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆସୁଛି, ବାବା ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା ବାଲା ଅଟେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେହି ଜଣେ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲ ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ପୁଣି ବାହାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚାର ଏହିଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କେହି କେହି ତ ଏଭଳି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆରାମ ଆସିଯାଇଥାଏ।
ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯାହାକୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଜା ରହିଥାଏ, ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ହର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, ज्ञान एवं जोगरे मजबूत हेबार अच्छे। जदि कौनसी बंधन नाही तेबे जानिशुणी कौनसी बंधन रे बांधी हेबार नाही। बाल ब्रह्मचारी होई रहिबाकु हेबो। 2 नंबर, एबे आमर उन्नतिर समय। बाबा आमर समस्त दुख दूर करी अभिशाप को समाप्त करी संपत्ति देवा पाई आसिछन्ति। बाबा एवं तांकर संपत्ति को मने पकाई अपार खुशी रे रहिबाकु हेबो। निजर जांच करिबा उचित जे मोर बुद्धि जोग अन्य कुआडे घुरु नाही त। आजिर वरदान, समाहित करिबा एवं सम्मुखीन करिबार शक्ति द्वारा सेवारे सफलता प्राप्त करुथिबा आत्मिक सेवाधारी। आत्मिक सेवाधारी मानंकु सेवा व्यतीत अन्य किछि देखा जाए नाही। सेमाने मन वचन कर्म द्वारा सेवा करिबारु गोटिए सेकेंड मध्य विश्राम नियंती नाही। सेथिपाई सेमाने श्रेष्ठ पद प्राप्ति करि थांते। सेमाने सेवारे सफलता प्राप्त करिबा पाई सर्वदा एही कथा मने रखि थांते जे सबु किछि को निज भितरे समाहित करि नेबाकु हेबो एवं माया को सम्मुखीन करिबाकु हेबो। एहा ही मोर लक्ष्य अटे। सेमाने निजर पुरुणा संस्कार गुड़िकु समाहित करिथांती एवं माया को सम्मुखीन करिथांती, दैवी परिवार को नुहे। यही भली पिलामाने जे कि ज्ञानवान हेबा सहित शक्तिवान मध्य अटंती। बाबा कहउछंती, सेमाने सेवारे सफलता प्राप्त करिबा पाई सर्वदा एही कथा मने रखि थांती जे सबु किछि को निज भितरे समाहित करिनेबाकु हेबो एवं माया को सम्मुखीन करिबाकु हेबो। एहा ही मोर लक्ष्य अटे। सेमाने निजर पुरुणा संस्कार गुड़िको समाहित करिथांती एवं माया को सम्मुखीन करिथांती, दैवी परिवार को नुहे। यही भली पिलामाने जे कि ज्ञानवान हेबा सहित शक्तिवान मध्य अटंती। सेमानंको ही आत्मिक सेवाधारी कुहा जाए। स्लोगन, छोटो कथा को बड़ कर नहीं, वातावरण को शक्तिशाली कर। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। दुनियार लोक माने बंचिथिले मध्य निराशार अग्नि रे जळुछंती। यही भली आत्मा मानंकु मर्जिबा कर, नुआ जीवनर दान दियो। निजर खुशीबासिया हर्षित चेहरा द्वारा सेमानंकु मनीष जीवन रे बंचिबा सिखाओ। तुममानंकु देखि सेमानंक भितरे साहस तथा उमंग उत्साह आसी जाऊ। एथिपाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सर्वदा पद्म फूल भली स्थितिर आसन उपरे डबल लाइट स्थिति रे स्थित होई रुह। ओम शांति।